दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। 226 दिन हो चुके ने कश्मीर नूं बंद होया। एवरीडे आपां उन्हां कश्मीरियां नूं याद करदे हां जिन्हां नूं 226 दिनां तों लॉकडाउन किया गया है। सो हुण आपां गलबात करांगे एक्टर आमिर खान दी जिन्हां नूं इह हाई कोर्ट वालों एक नोटिस मिलिया है क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों विच कहा सी कि भारत विच इंटॉलरेंस वध रही है। इस उपर आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही बने रहना। देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, कश्मीर दा दर्द हर पल बेशक अज करोना वायरस ने सारी दुनिया नूं ये महसूस करवा दिता है कि ये लॉकडाउन की हुंदा है, बिल्कुल ये दर्द की है, ये पीड़ की है। हालां इस कोई शक नहीं है कि इस कोरोना ने कश्मीर वादी दे अंदर जिथे ऑलरेडी बहुत सारिया रिस्ट्रिक्शनस ने उन्हां दी लाइफ होर भी जिहड़ी है वो मुश्किल बना दिती है। और जिवें असीं पहले सैगमेंट गल कीती सी और अज दी एक खबर इस हवाले नाल सी कि 160 स्टूडेंट जिहड़े बंगलादेश तो मुड़े और उन्होंने जो श्रीनगर एयरपोर्ट के उत्ते उन्होंने क्वारंटाइन करना चाहे। और मैनू ये लगता है जिवें कल किसी होर ने भी ये मैंशन किया सी कि ये हुण जिहड़ियां डायस्पोरा कम्यूनिटीज़ ने जिवें सिखां दे मामले जे एक सिख लड़के ने छाल मारी है कि भी इन्हों हुण होर तां नज़र नहीं आता, इस क्वारंटाइन के बहाने भी ये अपना रिवेंज कढ़ रहे हैं। और जाहिर है कि जिहड़े स्टूडेंट्स उत्थे बांग्लादेश तो वापस मुड़े बंगलादेश दी यूनीवर्सिटीज़ पढ़ते हैं कश्मीर दे ने ये इन्हों डील इवें ही करते होणगे कि सस्पैक्ट ने जिवें कोरोना सस्पैक्ट नहीं दहशतगर्दी के नाल जोड़ के और आज़ादी पसंद पढ़े लिखे और बांग्लादेश चो आए ने। सो उन्होंने उत्थे जिहड़ा पूरा एक रकस क्रिएट होया एक और उन्होंने नारेबाजी और बहुत सारे इन्हां दी अपनी खबर ही है कि भी रिफ्यूज टू अंडरगो आइसोलेशन। ओवर 160 स्टूडेंट्स हु आर रिटर्निंग फ्रॉम बांग्लादेश amid coronavirus fear allegedly refused to undergo isolation and created a ruckus at airport before they were brought under control and sent to a quarantine facility on Thursday. So मैनू ये लगता है भी उन्हों का बिहेवियर माड़ा होएगा एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ का या सिक्योरिटी वालियां दा। अदरवाइज पढ़े लिखे स्टूडेंट आ रहे हैं उन्होंने तो वो अपने घर च वापस आ रहे हैं, रादर उन्होंने कोई एजीटेटेड होण जां दूजे का नहीं है। और उहदे च इन्हां दियां खबरां ये ने कि भी उन्होंने रजिस्ट किया जी असी क्वारंटाइन नहीं करना। दे रिफ्यूज टू कोऑपरेट एंड स्टार्टेड ए प्रोटेस्ट ब्रेकिंग विंडोज़ ग्लास पेन्स ऑफ एयरपोर्ट राए। मैनू नहीं लगता कि अज के माहौल कोई उत्थे शीशे तोड़ेगा। सो ये उन्होंने उन्होंने फड़न दे लई जां उन्हां दे उत्ते फरदर कि जी उन्होंने कोरोना वायरस का फिक्र नहीं, वो तो सारे कश्मीरी भी मर जाण तो इन्हों फर्क नहीं पैंदा। उन्होंने ये फिक्र होना है कि भी ये जिहड़ी आज़ादी के वायरस लैके आए ने ऑलरेडी जिन्हां दे अंदर है कि भी ये इन्हों असीं किवें चैक करना। और फिर जिहड़ी है मैजिस्ट्रेट भी उत्थे पहुँच गया और ईवन जिहड़े जदों उन्होंने हरास किया तो उन्होंने घर वाले जिहड़े लोग आए हुए सी उन्होंने रिसीव करन उन्होंने भी जिहड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट किया बाहर। और ये स्टूडेंट्स आल्सो अलैज दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स belonging to influential families were allowed to go home instead of being put in mandate। उन्होंने कहा है कि भाई कुछ जड़े ने वही सरकारी एजेंटा या जिस किस्म के हुण उत्थे वो प्रमोट कर रहे हैं अपनी पार्टी और बुखारी नूं। और ईवन मैनू हैरानी हुई कि हुण फारूक अब्दुल्ला इस लैवल का बंदा रिलीज़ होया है बजाए कि वो आर्टिकल 370 की गल करे, कश्मीरियां की होल गल करे। बयान यह है कोरोना वायरस पब्लिक ट्रांसपोर्ट शट डाउन इन श्रीनगर। फारूक अब्दुल्ला आस्क्स PM मोदी टू रीस्टार्ट 4G सर्विस इन वैली। और ये उन्हें अपने दस्तखतां दे थार नाल ये जिहड़ा पहली उहदी स्टेटमेंट पहली तो उहदी मीडिया के सामने सी पर ये जिहड़ा उहदे लैटर हैड दे उत्ते है कि उहदे चों कह रहा रिस्पैक्टेड प्रधानमंत्री जी, ये उन्होंने एड्रैस कर रहा फारूक अब्दुल्ला। एज यू आर अवेयर the first case of coronavirus has been detected in Kashmir yesterday, which has resulted in authority locking down larger parts of valley. Business and students already hit hard by shutdown after 5th of August 2019 are again suffering because of these restrictions. The people are being advised to work study from home, but this is impossible with 2G internet speed and limited fixed line internet penetration. I would therefore request you
to restore 4G internet service in Jammu and Kashmir at the earliest to ease the suffering of them। ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੰਗ ਇਹ ਪਹਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ES ਡੋਲਟ ਰਾਜ ਚੀਫ ਫॉर ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮੋਦੀ। 2G ਕਰਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਾਰੂਕ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2G 4G ਹਾਂ ਰੀਸਟੋਰ 2G ਤੋਂ 4G ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਔਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਿਰਨ ਰਾਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਡ ਇਵਨ ਆਸਕਡ ਇਫ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਮੂਵ ਆਊਟ ਆਫ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਫੀਅਰ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਈਵਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਇੰਟੋਲਰੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਇਸ਼ੂਡ ਏ ਨੋਟਿਸ to Bollywood actor Aamir Khan over his alleged remark about rising intolerance in the country in 2015। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਲਾਈ CA ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਸੋ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟੋਲਰੈਂਟ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਦੀਪਕ ਦੀਵਾਨ ਪੈਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅਮਿਆ ਕਾਂਤ ਤਿਵਾੜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਏਪੁਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਿਰ ਖਾਨ's alleged statement that intolerance was growing and his wife Kiran Rao had even asked if they should move out of India। The court posted the matter for next hearing on April 17। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ 2015 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇजेस ਲਈ ਵੀ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੇੜੇ ਜੇ ਆ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਮ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮ, ਐਂਡ ਆਸਿਮ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਲਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟੂਡੇ 3 raw terrorists catch in Pakistan Karachi। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਾਚੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੈਨ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਫਿਸ਼ ਇਨ ਦਾ ਟਰਬਲਡ ਵਾਟਰਸ। ਜੀ ਬੈਂਜੀ ਟੈਬਰੋਇਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਯੂਰ ਸ਼ੋ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਬਾਸ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਟੂ ਹੈਵ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆਫ ਓਨ ਮੈਡੀਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੇਸਟ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟੇਸਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜੰਦਾ ਲਾਤਾ ਹੋਣਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਗਾਮਾਈਂਡ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਨ UK, ਲੈਟਸ ਫਾਈਟ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਬੁਲੀਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ फिर उन्होंने मैसेज है क्रिकेटन कोरोना के खिलाफ जंग नहीं बल्कि रब से प्रे करो क्योंकि उसने दुनिया को इशारा दस ही क्या तुम सब के ऊपर भी एक सुपर पावर है और वो है गॉड। हाँ बिल्कुल तुसीं ठीक फरमाया कि बहुत वार जिहड़ी मुश्किल ਜਾਂ ਆਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਦੂਦ
ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਦੂਦ ਸਾਡੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਨੇ, ਰੱਬ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਜਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਸੇਮ ਹੇਅਰ। ਐਂਡ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਟਵਿੱਟਰ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਯੂਅਰ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਯੂ ਨੀਡ ਏ ਲਾਰਜਰ ਆਡੀਅੰਸ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾਰਟ ਦਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕ੍ਰਿਕਟਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੈਰਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਫਰੋਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਦੁਆ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मोहम्मद कासिम ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। इकराम जान लिखते ने हाउ यू डॉक्टर साहब एंड सिस्टर जी, अल्लाह आपको सदा सलामत रखे, पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। इकराम जान जी बहुत शुक्रिया, रब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੀ 72 ਸਾਲਾ ਹੀ ਮਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲਡਰਲੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਐਚਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਨ ਸਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਕੋਟਸ, ਟੋਟਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ and total rejection is also wrong। फिर उन्होंने थले जाके पूछा one silly question, why you regard Allama Iqbal very highly, because he was a Punjabi? Do you give high regards to black people same as Allama Iqbal? HYG ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਲੀਡ ਕਰਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਦੇ ਕਾਮਿਲ ਕਹਿ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਾਦਤ ਔਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਫੋਰਐਵਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਨਾ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗਾਲਬ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਵਨ ਬਰਕਲੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਾਈ ਆਲ ਮੀਨਸ ਪੋਸੀਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟ ਵੀ ਹੈ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜੇ ਈਵਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੀ ਗੁਵੇਰਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਨਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ इसका जवाब दूं। जी, फजल रुस्तम भी लिखते हैं, सलाम सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, आपको लास्ट 4 ईयर से सुन रहा हूँ, आप एक अजीम इंसान हो, वाहिगुरु तुहानू चढ़दी कला च रखन। डॉक्टर साहब का फेमस वर्ल्ड कुल मिला के लव यू डॉक्टर साहब, खालसा जिंदाबाद। तुसी नोमैड्स वर्ल्ड जी दा मैसेज मिस कीता है। Even kings and emperors with mountains of property and oceans of wealth, these are not even equal to an ant who doesn't forget। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਾੜ ਹੋਣ ਦੌਲਤ ਦੇ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀੜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਮਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਫਜ਼ਲ ਰੁਸਤਮ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੈਫ ਸਨਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਫਾਰੂਕ ਇਕਬਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ। ਐਂਡ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। And फिर मोहम्मद इकबाल लिखते हैं, in Pakistan and India is too difficult lockdown। फिर सारे को मोहम्मद चौधरी जी कहते हैं, डॉक्टर साहब एंड सिस्टर नीलम सलाम ऑल ऑफ यू, खालसा जिंदाबाद, थैंक यू सो मच। हाँ जी, फिर उन्होंने लिखा कि वधिया नज़म हैगी है। फिर अगे सारे को मैसेज सिकंदर सिंह कुलार जी का, थैंक यू मोहम्मद इकबाल। एंड फिर सारे को मैसेज है सिराज खान चौधरी, कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, गॉड ब्लैस ऑलवेज सर, यू आर ग्रेट मैन फ्रॉम हांगकॉन्ग, सो नाइस। एंड जाहिद मोहम्मद लिखते हैं, महमूद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड नीलम भैन जी, थैंक यू सो मच। एंड फिर सैफ सुनानी प्यार भेजते हैं, हकीम अमीन जी खालिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, सिकंदर सिंह कुलार जी कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। एंड सुहेल भट्ट जी लिखते हैं, डॉक्टर साहब क्यानी साहब दी नज़म बड़ी गहरी सी, मैं बहुत फकर करना वा कि पाकिस्तानी धरती दे उत्ते गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया, अज हुंदे ते मेरे हम वतन हुंदे। सो नाइस, वो हमेशा ही ने और ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਖਬਰ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਵੇ RSS ਪਲੱਸ BJP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੱਥੇ ਖੂਚ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਕ ਡਿਫੈਂਡਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫॉर ਰੀਡਿੰਗ ਮਾਈ ਪੋਮ ਐਂਡ ਸਲਾਮ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਪਾਕ ਡਿਫੈਂਡਰ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੈ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਯੂਸਫ ਬਿਨ ਹਾਂਜੀ ਯੂਸਫ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ, ਬਿਨ ਤਸ਼ਫੀਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ੀਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯੂਸਫ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੰਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੁਹੱਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਯੰਗ ਡੇਜ਼ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੰਨੀਆਂ ਘਬਰਾਣੇ ਲਗਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਈਸ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਯੂਸਫ ਬਿਨ ਤਸ਼ਫੀਨ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਚ ਰੋਕਣੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਸੀ
ਹਮਸਾਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਵਾਹ ਨਾਈਸ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।